أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل له القرآن وجعل له موئذة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأولين
والآخرين حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم ياسر ولا تعاسر فإن تيسر كل عيسر عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan yang dikasih Imam Masjid Jami' Parikasih Senggarang Batu Pahat, yang dihormati yang dikasih pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini kita diangkat oleh Allah. Allah nak padamkan nama kita ini daripada neraka. Allah tuliskan nama kita di halaman syurga. Karenanya apa? Allah tulis di halaman syurga, itu janji baginda Rasulullah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu namanya tercatat di halaman syurga. Karenanya nama kita ini sentiasa berada di neraka. Kenapa nama kita di neraka? Percaya tak nama kita di neraka? Siapa percaya angkat tangan? Takutnya angkat tangan. Percaya. Kenapa? Kenapa ada dalam neraka? Sebab kita ada dosa. Ada yang tak ada dosa? Hebat benar. Dalam syurga tak boleh ada dosa, walaupun satu. Walaupun satu dosa tak boleh. Kenapa? Contoh dah ada. Siapa buat dosa? Yang buat dosa dikeluarkan daripada syurga. Dosanya berapa? Isi citra, isi kurmangan buah trok. Orang-orang leper ngumpat-ngumpat orang neng. Tak ada. Dia cuma makan buah. Siapa tu? Bapak manusia. Nabi Adam buat dosa di dalam syurga. Kat dunia taubatan nasuha, tak ada dosa dia. Nabi Adam. Dia terbalik daripada kita. Kita buat dosa di dunia, nak masuk syurga senang ke? Nabi Adam dah dalam syurga, dah duduk bersenang lenang, tiba-tiba dosanya satu je. Karenanya apa? Makan buah. Kita ni makan buah apa? Sawit pun dimakan tu. Pengalaman. Kumpulkan sawit yang besar-besar, gemuk-gemuk, godok. Dah godok taruh gula, makan gigi kuning. Itu tahu tak apa dia punya nikmatnya atau dia punya kelebihan orang makan buah sawit? Nanti cerita lain kali lah, cerita buah sawit ni. Sekarang ini orang nak membersihkan usus, macam-macam ubat, makin penyakit. Lebih baik makan buah sawit mah. Tak percaya makan banyak-banyak mencret. Dia cuci habis. Itu memang kerananya mencuci perut tu buah kelapa sawit. Tapi sekarang orang tak nak makan. Kerananya apa? Rugi, sawit tengah tinggi harga. Tandan pun kurang dia. Dimakan nanti dah kurang. Nah, itu sebab sekarang ni kita tak fikir nak cuci perut macam mana. Beli pil usus lah, apa cuci usus lah. Tak payah. Orang dulu tak ada. Kalau zaman baginda Rasulullah namanya teh sena. Ada satu teh. Ya, daun tu. Kerana apa? Cucilah perut kamu dengan daun ini. Rasulullah ambil daun tu. Yang sekarang namanya daun sena, entah begitulah. Ada jual lah tu. Tapi kita orang kampung ni sawit banyak, jangan tak digunakan sawit tu. Godoklah sawit, kalau nak sedap taruh gula, gaul-gaul, makan. Agak-agak satu tandan, jangan satu tan lah. Satu tandan kita makan, insya-Allah cuci perut. Lembik dia buat kita. Okey, sahabat yang dirahmati Allah. Nabi Adam buat dosa satu je.
keluar daripada surga. Allah tak izin masuk surga. Kerananya orang masuk surga tak ada dosa. Kita ni dosa amblek-amblekan. Rumah so nama dalam surga. Pelik penuh kita ni. Ya, nama ditulis dalam neraka. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah. Setiap tahun Allah keluarkan umat baginda Rasulullah daripada namanya tercatat kat neraka. Tiap-tiap tahun beribu-ribu, berjuta-juta umat dikeluarkan namanya daripada neraka. Ketika mana satu hari yang dinamakan hari berhenti. Hari berhenti hari apa? Hari dia kata berhenti dan pandanglah depan. Kita ini tak reti bagaimana melakukan ibadah berhenti dan mandang depan. Tak ada. Yang dinamakan ukuf. Ukuf itu maksudnya apa? Daripada perkataan waqaf. Apa maksud waqaf? Berhenti. Kita kenapa tak reti nak berhenti ketika solat? Kita solat tak pernah wukuf. Wukuf itu bahasa yang jamaknya. Asalnya adalah waqaf. Jadi wukuf. Maksudnya berhenti kat situ. Lepas tu disebut arafah. Araf. Apa maksud araf? Arafah. Maksudnya berhenti dan pandang depan. Araf. Maksudnya pandang depan. Tapi kenapa kita tak berhenti dan tak pandang depan? Sebab kita belum faham apa itu hakikat solat. Kita solat dalam keadaan kesombongan. Allah sebut dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabb. Kita ni banyak dosa di depan Allah, tunduk kepala. Kita solat dengak kepala. Apa kejadah kita ni? Wah, itu bahasa kasar dia lah. Kenapa saya ni kawan dengan orang Melaka ni lempesin sikit. Kau dah kenapa kau dah kenapa gila? Macam pelik-pelik cakapnya. Lahanat betul tu. Bahasa kasar kalau kita dengar, rupanya dia biasa je. Jadi kita ni belum faham. Orang ukuf di Arafah, kenapa ukuf di Arafah tempat lain? Kerana di situlah Nabi Adam diperintahkan ukuf dia. Maksudnya berhenti dan tengok depan. Apabila tengok depan, terpandang akan Siti Hawa di bawah pohon yang berdekatan dengan Jabal. Masa itu tak disebut pun Jabal Rahmah. Kerananya Adam ni tahu dia berdosa, maka Jibril kata, bawalah akan isteri kamu ini munajat pada Allah di tempat yang tinggi. Maka dipanjatnya Jabal tu. Sekarang popular namanya Jabal apa? Jabal Rahmah namanya. Kasih sayang. Dua insan bertemu. Dua insan sedang bercinta. Ada lagu dia tu. Dia kata suruh naik tempat tinggi dan berdoa pada Allah. Doanya apa? Doa Nabi Adam yang popular. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. 100 tahun berdoa Allah tak ampuni dosa tu. Tak ampuni dosa 100 tahun. Ni kita berdoa dah cukup 100 tahun. Dah ada. Belum diampun lagi. Bahaya kita ni. Kerananya 100 tahun baru nak diampuni. Kalau selagi belum cukup 100 tahun belum diampuni, kita dah sampai 100 ke belum? Kita kadang umur 70 doa je belum kok. Kita umur dah 50 solat belum faham lagi. Dah 60 Rabbana walakal hamd tak tahu apa bendanya. Kita ni melakukan ibadah belum faham lagi. Contoh paling senang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kendaknya apa? Apa tu? Tapi berapa ramai yang baca macam ribut taupan. Pasal dia tak tahu. Disitulah sebenarnya satu kemuliaan, satu kehebatan yang perlu kita hayati. Tapi kita tak hayati pun. Itu sebab kita perlu pelajari yang dinamakan tasawuf solah. Kerana tasawuf itu adalah lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab apabila kita ini memahami ukuf arafah, berhenti dan pandang depan. Apa yang berhenti? Di dalam solat apa yang berhenti namanya? Apa rukun berhenti di dalam solat? Oh Pak. Apa berhenti di dalam solat? Namanya apa? Tumak ninah. Sudahkah kita tumak ninah dan pandang depan? Bila kita tumak ninah dan pandang depan?
Kerana kita nak realisasikan dengan ukuf tadi tu. Kerananya ketika mana orang yang ukuf, Allah ampuni dosanya semua. Itu sebab ditanya sahabat, ya Rasulullah, kalaulah umatmu bukan berada di bumi Arafah ini, bagaimana diampuni? Mereka yang berada di tanah halal, ketika mana hari Arafah, dia menunaikan ibadah asyam ataupun puasa, ataupun dia melakukan ibadah solat, dia berukuf dan dia berarafah. Apa maksudnya? Berapa ramai orang yang solat dia tidak berarafah dan tidak berukuf. Fahami yang ini benda. Berhenti maksudnya ukuf. Dan di dalam solat berhenti itu namanya tumakninah. Tumakninah pulanya ada dua. Satu dinamakan tumakninah fi'il, yang keduanya tumakninah qauli. Kalau qauli dinamakan waqaf. Ukuf tadi itulah. Qauli dia. Dan kalau fi'il, segala fi'il. Apapun fi'il. Tetapi kita tak pernah bertumakninah atau berukuf dan kita araf. Kita mandang depan. Tak. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Serulah nama Allah dan asma'ku ketika kamu berdoa. Dan solat itu adalah doa. As-salatu ad-doa. Berapa ramai orang yang menggunakan asma' Allah dan mengungkap kalimah Allah, dia berukuf. Ini dalam tasawuf dia gitu, dalam ilmu tasawuf. Sahabat, orang yang solat tidak ukuf, tidak sah solatnya. Orang pergi haji tidak ukuf, sah ke tak? Melancong lah, 500 orang kantul lah. Tak boleh lepas. Allah tak izin lagi. Kerana mungkin dia tak ukuf kot. Dia haji mana? KLIA dia. KLIA sangkut balik. Tak boleh pulang pasport jadilah, dia kata. Penghabisnya. Kan rugi. Jadi berapa ramai orang yang solat diukuf? Tolong teliti yang ini. Kerananya kita sedang menguras atau mencari bagaimana ahlul tasawuf melakukan ibadah. Kerananya ahlul tasawuf melakukan ibadah, dia mengikut bagaimana rukun ihsan yang mengatakan lakukan ibadah umpama melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita berpandukan dalam ilmu ihsan ini, mazhabnya ramai. Kita dah bincangkan maksud mazhab kan? Belum. Belum lagi. Mazhab itu apa? Sebab ada kalau mutakhirin tanya, Rasulullah mazhab apa? Rasulullah mazhabnya apa? Kalau orang tanya ini, namanya dia lari akidah. Karena dia tak faham itu mazhab. Apa maksud mazhab? Pegang betul-betul. Kita mazhabnya berapa? Ahlul sunnah wal jamaah dalam ilmu fiqh. 4. Dalam ilmu tasawuf. Ini paham ke tak ni? Apa maksud mazhab? Orang paham? Ya. Belum itu setahun-tahunan dulu. Mazhab adalah seorang ulama yang kita ikuti kaedah ibadahnya. Seorang ulama. Kalau ditanya Rasulullah mazhabnya apa? Kok Rasulullah ikut ulama ni apa? Yang nanya tu gelincir akidah. Ini ramai yang nanya gitu. Hati-hati orang golongan-golongan ini. Apa kita bermazhab-mazhab? Rasulullah mazhab apa? Rasulullah. Ini yang bahayanya. Kerana maksud mazhab adalah kita mengikut seorang ulama yang diyakini sungguh kaedah ibadahnya. Contohnya mazhab siapa kita pegang? Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya dia seorang ulama yang kita ikut tanpa protes. Protes kita belajar di kufur. Kerana Rasulullah sabda, al-ulama'i warisatul anbiya. Jadi kalau kita protes Imam Malik contoh, ini Imam Malik kita tak boleh ikut, tak boleh. Kita tak boleh kata begitu. Kerana dia ulama. Yang ahlul sunnah wal jamaah telah menetapkan 4 orang ulama ini atau 4 mazhab ini sebagai dasar ibadah ataupun syar'iyah, berpandukan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Dihuraikan oleh ulama 4 ni. Apa yang dinamakan syahadah, apa solat, semua dihurai dengan dia. Kita tinggal just follow only.
No need to create a new item. No need. Wah, kata orang anulah, sanalah. Tak perlu untuk kita mencari. Kita just follow only. I just follow only. Gitu saja. Itu dari hukum syariah. Tapi dari segi hukum akidah, dari segi ilmu tauhid, kita berpegang pada dua orang mazhab. Kita ahli sunnah wal jamaah ni kena tahu. Sebabnya dasarnya mazhabnya 4. Betul. Tapi dalam ilmu akidah, ini yang kita tak faham. Di mana dua orang ulama ini telah menguras, telah memberi penerangan bagaimana lebih dekat dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lebih hampir dengan Allah. Itu sebab lahirlah namanya Abu Hasan Al-Ashariyah. Bagaimana dia menerangkan sifat 20 hakikat Allah melalui sifat 20 hakikat Allah. Yang pertamanya apa? Wujud kita baqa mukhalafatul hawadith kiabu minasi wadannya qudrah iradah dan sampai ke 20. Bagaimana dia menerangkan supaya kita lebih kenal dengan Allah. Allah itu bagaimana dia kata. Bagaimana nak menyembah Allah yang lebih terbaik lagi. Dan apabila yang disebut oleh Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu Allah catat di mana, sahabat? Allah catat di mana? Allah letakkan pada diri kita di tangan kita ni. Di tangan inilah ada asma Allah. Jangan main-main dengan tangan ni. Sebab tangan ni juga boleh memecahkan tembok. Boleh memecahkan tembok. Tangan ni je. Kerananya walillahi, Allah sebut dalam Al-Quran wala zikrullahil akbar. Kerana kalimah Allah itu segala-galanya. Kalimah Allah boleh menghancurkan dunia ini. Kerana Allah rakamkan dalam Al-Quran, lau anzalna Qur'ana ala jabal. Apa jadi dengan jabal itu atau gunung itu? La ra'aitahum khashi'an muttasaddi'an min khasyiatillah. Hancur luluh rata gunung itu kerana takut pada Allah. Kerana takut kalimah Allah. Wa tilkal amsala natribuha linnas. Itu perumpamaan yang Allah bagi supaya manusia itu la'allahum latafakkarun, untuk dia fikir. Itu sebab zaman dahulu, ya tak tahulah, saya kecil-kecil dulu. Kalau sekarang umur saya dah 50. Kecil dulu umur 7-8 tahun. Dalam kampung kat masjid tu orang belajar namanya ilmu sokok. Kat sini tak tahu namanya apa. Luas. Dan sekarang dah tak diajar lagi kerana sesat. Sesat bukannya ilmunya, orangnya yang sesat. Nak merompak, pecah pintu dia boleh masuk. Kerananya apa yang diungkap? Kalimah Allah. Itu sebab kalimah Allah boleh menghancurkan segala-galanya. Tapi kita tak pernah gunakan jurus itu ketika mana kita salat. Kerananya Syekh Abdullah Khumairi, sahabat baik, sahabat karibnya Syekh Abdul Qadir Jalani, yang makamnya di bumi Melayu ini, di semenanjung tanah Melayu ini. Syekh Abdullah Khumairi, makamnya kat mana? Makam Syekh Abdullah Khumairi berada di puncak Gunung Jerai. Kat sana ada, search dalam Google ada. Sekarang ni googling. Imam yang kelima namanya Al-Googling. Kitabnya Al-Wikipedia namanya. Wah, tu gila. Kita imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sekarang orang muda ada Imam Al-Googling. Tak perlu rujuk pada imam-imam ni. Dia ada Al-Googling. Buka Al-Wikipedia. Kitabnya. Buka. Kitab Imam Al-Googling namanya Al-Wikipedia. Itu nama dia. Jadi, bagaimana Syekh Abdullah Khumairi ini ditentang oleh para syaitan. Maksudnya ketika itu masih lagi Hindu. Dan Hindu ini banyak menteranya ngung jadi kita boleh masuk dalam kuil tu, boleh jadi sawan tau. Wiki angker ini keras. Masuk masjid ora apa-apa, masuk kuil mengkorok. Kenapa? Tempat dia. Uang imamnya tak balik. Zikir aja imamnya. Ngung sawan bengi. Tekon samine kae lho. Ora balik. Kita imame teko ora kadang kok. Arep dikiran yo ora. Ning nggon lain. Ora kasih. Kono nggon gaduh-gaduh. Masjid gaduh-gaduh jenenge. Jadi
sukalah jin syaitan ni datang sebab dia punya suaminya masih berzikir aja. Itu nggone angker, tempatnya angker. Jadi Syekh Abdullah Khumairi ini ketika nak mengembangkan Islam ditentang oleh kesultanan ataupun raja Kedah ketika itu, bukan nama Kedah lagi, belum lagi. Ya, Perang Pudisak. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Allah Sulaiman. Yang keberapa? Ke-128. Raja yang ke-128 Kedah. Apabila Syekh Abdullah Khumairi itu sebab ada batu kapal. Apabila rombongan daripada Arab sana nak mengembangkan Islam, orang-orang ahli tasawuf ini, maka Allah tak izin untuk pulang, dibekukan akan kapal. Ini kisah dia lah. Syekh Abdullah Khumairi ketika itu diserang cuma mengangkat tangan, Allahu Akbar. Apabila jurus-jurus datang, itu sebab kalau kita tengok cerita Putri Gunung Ledang pun begitu juga, bagaimana Hang Tuah menggunakan jurus. Dan sebenarnya jurus itu ada di dalam solat. 13 jurus dalam solat tak pernah kita guna. Itu sebab kita solat selalu lalai, sehingga Allah selar orang sebegini. Allahu Akbar. Loh, kemong lurung-lurus sawit itu orang sodok. Engko lepas sholat kau sodok, rugi kayak tandani gudi memang. Diingat kat situ. Kenapa? Kerananya ketika mana kita takbiratul ihram, kita tak guna jurus untuk membunuh nama syaitannya dulilah. 5 syaitan ketika mana kita sholat mengganggu gugat kita. Ketika mana sholat 5 ekor setan tahu. Kita nak sholat, dia sedakap kat depan gitu nih. Ayo imam. Imam ngono. Allah berluh ustaz iki teko burung nih. Dia kepala tak dia dah. Ustaz iki teko burung. Dia pun berjaya. Kerananya silap langkah gitu. Kenapa? Tak keluar jurus. Sedangkan dulu kalau belajar sogok, apa nama ilmu tu? Namanya apa Pak ilmu ni? Belajar sogok biyen kene neng dah. Ya, Nasrul Haq namanya. Itu betul ilmu itu, tapi disalahgunakan, tu yang diharamkan. Kalau di tanah seberang, di tanah Jawa sana diajarkan anak kecilnya. Ya, semasa saya di pesantren juga diajar bagaimana ilmu hak nih. Itu sebabnya nama Nasrul Haq. Hak kalimah Allah. Kalau kita memahami akan makhluk Allah, satu brut ini saya lihat, satu bruti ini, bruti. Dia kata bruti ini kalau izin Allah boleh hidup dia. Maka diletakkan akan kalimah Allah. Allah. Izinnya Allah bisa mentung kita loh. Dia melaku dewe mentung uang loh. Itu sebab kalau belajar sogok dulu, orangnya tengah nak nyerang kita, kita cuma ulur apa? Serah. Allah terpelanting. Allah geluntung. Kalau siapa yang belajar nih, dia tahu. Tetapi solatnya belum paham lagi. Saya tak tahulah solatnya macam mana. Kerana jurus itu ada di dalam solat. Kerana dia menggunakan. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana menggunakan asma. Mana asma ni? Tapi masa belajar tak ditunjukkan. Inilah sebenarnya senjata besar kita yang kita tak nak guna. Bukan sembarangan. Bukan pakai kaki, sepak. Tak. Semuanya gunakan tangan. Kenapa guna tangan? Karena tangan Allah yang punya. Semua badan kita punya. Tapi Allah letakkan asma'nya di tangan kita. Kat sini 18. Gunakan sebaiknya. Itu sebab ketika mana solat, kita solat secara syar'i. Kalau tak percaya, orang syar'i pakai kain pelekat, gulung, udele ora ketara, dengkule pun ora ketara, sah dak solate. Orang go baju blengging. Ora udo tau blengging jenenge. Wong udo lain, blengging lain. Sah apa ora salate? Sah, kerana 4 imam mengatakan, keempat mengatakan sah dari syarat. Tapi naik tingkatnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Ansariyah dan Asmaul Husna itu dikuras oleh Abu Mansur Al-Mautuduri. Tiap Jumaat diingatkan, aliran jangan lari. Aliran itu masuk mazhab dalam ilmu akidah. 2 orang ulama ini, ulama Al-Ansariyah, ulama Al-Mautuduriyah. Kita berpegang kepada ulama Al-Syafi'iyah dasar. Naik dari segi ibadah Al-Azhariyah, Al-Mautuduriyah. Kerananya kedua-duanya ini berpandukan Ahlul Sunnah wal Jamaah, mengikut keempat imam ini. Apabila kita naik lagi untuk dekat diri dengan Allah, maka yang
Abu Hasan Al-Azhari dan Abu Mansur Al-Mautuduri, dia berpegang kepada rukun iman. Tadi yang 4 mazhab rukun Islam, syariat. Naik lagi dari segi akidah 2 mazhab lagi, Al-Mautuduri dan juga Al-Azhari. Iki pernah krungu apa lagi jeneng kowe iki? Pernah? Tiap Jumat kubah imam ora paham apa iki Al-Azhari Al-Mautuduri aku diwaca wae lho, ora diterangne. Apa ini? Ini ilmu akidah. Bagaimana nak solat ataupun nak nak membuat persembahan di depan Allah yang lebih baik. Tak pernah guna. Macam mana Abu Hasan Al-Azhari kata nak solat tu bagaimana? Itu kalau syariah syariat gulung-gulung kain, pusat tak nampak, lutut nampak, soh. Tapi dalam ilmu akidah kok kurang ajar Contoh ya. Contohnya kita nak jumpa yang di Pertuan Agung. Kita jumpa yang Tahun Agung, pakai kain plekat, gulung-gulung, orang gue baju, tekan jaga. Akhirnya tuh ya Agung, jaga agak-agak macam mana mikirnya. Iki wong ki penter ora nih. Delok nang sordung. Tapi soh dah. Soh. Dia dah menutup aurat. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, ada akidahnya pula dia. Oh, artinya tuh Agung ki mesti semat-semat. Dia pakai blazer, pakai tali leher, pakai. Yang tadi tak dapat masuk sebab jaga kata kike wong penter apa ora. Artinya tuh Agung kok koyo ngene iki, ora iso mlebu. Begitulah kita kalau kita sholat di depan yang maha agung, cuma gulung-gulung tak pakai baju, maka tertolaklah sholat kita. Walaupun sah sholatnya. Paham tak nih? Paham ora? Sholatnya sah kata. Sah sebabnya dia menutup aurat mengikut syariat apa yang 4 imam ini sebut. Menutup aurat itu adalah lelaki dari pusat sampai ke lutut. Tidak dijelaskan tepat bagaimana nak beradab. Jadi naik lagi namanya rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Rukun iman yang pertama, Pak. Oi, Pak. Percaya kepada Allah. Bingung ni. Yang pertama apa? Percaya kepada Allah, betul? Kalau percaya pada Allah itu rukun negara. Rukun negara percaya pada Tuhan, dia kata. Betul? Kalau kita orang Islam, rukun iman yang pertama apa? Kalau percaya, kudu kalimat syahadat dia. Oh, aduh menu. Rukun iman yang pertama kalau percaya kepada Allah, berapa ramai orang percaya pada Allah tapi dia tak solat juga. Percaya Allah Tuhan Allah lalu. Percaya tapi dia tak nak sembah Allah. Percaya apa itu namanya? Jadi kita sebagai orang Islam kena apa? Kita kena beriman. Kalau beriman, ya ayyuhalladzina amanu Allah sebut, wahai orang beriman. Tak ada ia sembah Allah. Tak boleh tinggal ikut kata Allah sebab dia beriman. Apa maksud beriman? Itu sebab berapa ramai orang percaya Al-Quran. Kursi pentok itu. Orang diwaca. Kerananya dia hanya percaya. Kalau dia beriman, dia ambil Al-Quran, kena baca. Khawatir mushaf ini akan menuntut besok di akhirat. Kursi simpen tok lho. Diwaca kok ora. Merbahaya ki. Beriman ambil 1. Kat rumah ada 10 mushaf. Jangan tak dibaca semua. Semua dibaca. Ke akhirat dituntut. Kalau tak nak wakafkan. 1 je kat rumah. Kena jaga yang ini. Contohnya macam mana? Ada 10, ambil buka surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Ambil lagi 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup. Ambil lagi 1. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup. Ambil lagi 1. Semua dah dibaca. Surah Al-Fatihah. Ini jaga-jaga. Mushaf kat rumah jangan tak dibaca. Kalau di masjid namanya wakaf. Baca tak baca orang yang datang saja. Kalau kat rumah dah milik kita. Bahaya ni. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah. Kita naik dari segi akidah. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman pada kitabnya, beriman hari kiamat, beriman dengan qada dan qadarnya. Kalau beriman, maksudnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya, belum lagi. Okey. Naik lagi, itu baru rukun iman. Islam ni ada berapa kerukunan? Islam ada berapa kerukunan? Wajib tahu. Tak tahu, belum tahu kita Islam atau Islam. Yang ketiga paling tinggi namanya rukun apa?
Nih, pelajari sungguh Pak. Kalau tak nanti kita cair gitu saja. Pertama rukun Islam. Kedua rukun iman. Ketiga rukun ihsan. Ini hadis Rasulullah dalam hadis 40 disebut. Ya, rukun ihsan. Apa maksud ihsan? Lakukan ibadah umpama melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun ihsan, wajib tahu. Jadi bagaimana kita melakukan ibadah umpama melihat Allah? Namanya ma'rifatullah. Mengenali Allah. Cara bagaimana mengenali Allah? Daripada rukun akidah tadi. Ada sifat 20 hakikat Allah, ada asmaul husna Allah. Gunakan yang naik ke atas ini, baru yang disebut oleh para ulama adalah tasawuf. Lebih teliti lagi nak mengenali Allah. Jadi berapa ramai orang nak solat secara tasawuf. Kita ni ahli tasawuf tak lagi. Kenapa? Kita makan masih lagi berdiri macam mana? Kencing berdiri lagi, pakai kopiah ke RNR. Agak-agak no cot, tulis sana tulis sini cot. Haya mikir wong tua iki piye no. Kok nguyuh ngatek ni. Nah itu tasawufnya tak ada. Kita minum pun dia gelegak-gelegak, padahal tasawuf minumnya macam mana? Bismillah, satu teguk, lepaskan alhamdulillah. Lagi sekali bismillah, satu teguk, lepaskan alhamdulillah. 3 kali ulang baru boleh minum. Itu tasawuf Rasulullah aja tu. Rasulullah aja, bukan ambil potong. Ngak. Itu kita. Macam mana jadi ahli tasawuf? Ilmu tasawuf pun belum nempel lagi. Jadi kita bergerak daripada ibadah solatnya dulu. Kenapa daripada solatnya? Kerananya inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kerana solat tu boleh jaga. Tapi solatnya betul. Jadi gunakanlah jurus sebaik mungkin. Apa dia jurusnya? Jurusnya adalah menggunakan asma Allah. Itu sebab arafah. Ketika mana ungkap kalimah Allah, tengok depan. Berapa ramai orang yang tak nak tengok depan ketika mana kalimah Allah. Kalimah Allah berapa kali diungkap dalam solat? Banyak kali kan? Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Gunakan jurus kerana dulilah di depannya. Keluarkan jurus Allahu Akbar. Pancarkan asma ini. Bukan gini. Ini main pun cuma serilah lawan Melaka. Ya, jadi menjaga gol tak boleh. Gini, ingat tangkap bola ke apa? Itu sebab keluarkan jurus. Angkat dulu. Barulah asma walillahil asmaul husna ni keluarkan dulu senjata ni. Apa dia punya pancarannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok depan. Itu sebab dulillah namanya. Syaitan tu terlentang dia. Kita nak takbir serentak. Allahu Akbar. Ini Yahudi. Rasulullah tegak. Angkat tangan terlebih dahulu. Kenapa? Pancarkan asma'nya dulu. Barulah Allahu Akbar. Nak rukuk namanya hirab. Nama setan namanya hirab. Kita jurus, keluarkan jurus lagi. Angkat lagi. Allahu Akbar. Baru rukuk. Kita tak. Jurus mana nak keluar? Dia suruh ukuf. Disuruh ukuf. Ukuf maksudnya apa? Oh Pak, saya dah sebut tadi. Ukuf apa maksudnya? Berhenti. Itu namanya dalam solat apa namanya? Tumakninah. Habis kenapa tak berhenti? Gitu aja. Berhentilah. Allahu Akbar. Lepas tu nama dulilah. Terlentang. Qiyau, nama yang ketiga syaitan ni. Ketika mana kita nak iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita ukuf dah ni dan araf. Kita ukuf dan araf, pandang depan. Sami Allahu liman hamidah. Nama hirab tadi dah. Apa? Qiyau pun terlentang. Dan yang keempatnya kanak namanya. Kanak. Ketika mana? Ketika mana rakaat yang ketiga digoda kita. Dah tadi dah tak boleh, rakaat ke okey. Kanak pula masuk rakaat ketiga. Itu sebab rakaat ketiga keluar jurus lagi. Allahu Akbar. Jangan tengok depan aja. Terus larikan pandangan. Itu sebab ada 5 pandangan dalam solat. 5 pandangan dalam solat. Jangan pandang yang lain. Ketika mana angkat tangan ni, semua tengok depan.
kena araf. Ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Sombong. Orang itu orang yang sombong. Kenapa? Allah sudah tunduk, dia tak nak tunduk. Ya, kerananya itu namanya pandangan tawadu. Ketika angkat pandangan tawaru. Tengok depan. Dan akhir sekali namanya kanas. Ketika mana dah last ni, dia pun nak goda kita. Ketika mana nak memberi salam. Nak memberi salam, tengok depan lagi. Tapi ketika itu kita hanya gunakan kalimah salam. Kenapa kita nak menghancurkan syaitan dengan salam? Itu sebab masuk rumah tak memberi salam, syaitan mengikut masuk. Kalau bagi salam, dia tak boleh masuk. Itu dia punya kaedahnya. Tengok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri. Kita tak sama je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kena lebih detail lagi. Kerana ashabul yamin. Siapa golongan ashabul yamin? Orang yang mendapat barakah, yang mendapat rahmat, yang mendapat nikmat, yang mendapat kebahagiaan. Takkan warahmatullahi. Barakahnya mana? Itu sebab disambung secara sir. Wa barakah. Kiri, ashabul shimal, orang yang dilaknat, orang golongan yang kena hina oleh Allah, golongan yang tidak seksa. Kita cuma berdoa assalamualaikum warahmatullah, cuma dapat rahmatnya. Kenapa warahmatullah? Itu kita bincangkan lain. Kerananya sahnya assalamualaikum. Tapi kenapa warahmatullah? Itu ada cerita dia. Kenapa kita perlu faham ashabul yamin, ashabul shimal? Jadi keluarkanlah jurus sebaik mungkin. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ramai yang tidak wukuf ketika mana dia nak rukuk. Maka orang yang tidak wukuf tidak sah hajinya. Orang yang tidak tumaninah tidak sah solatnya. Kenapa? Bergerak lebih daripada 2 kali. Kenapa? Satu ruas. Tengok dalam kitab syariah atau fiqh. Pergerakan anggota ruas yang lebih 2 kali. Satu anggota ruas. Sekali kita gerak 2 anggota ruas. Bergerak sap. Dikira 2. Sebab disebut anggota ruas. Kita bergerak 2. Tanpa henti. Kalau kita gitu, batallah ia. Kenapa? Mereka bergerak berturut-turut 4 kali. Kenapa 4 kali? Sebab satu ruas dikira 1. Sekali gerak 2 ruas. Kira berapa? Kalau nak satu ruas, ketika nak rukuk sebelah dulu. Allahu Akbar. Bangkit. Sami Allah liman hamidah. Dia tak batal lah. Tapi kanan kiri sebelah jangan gerak. Yang inilah yang dinamakan kita tidak berukuf. Sami Allah liman hamidah. Dah lagi tu ngek. Ayo. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu kalau batal. Sebenarnya cara itulah batal membatalkan. Dia tak tahu. Saking bengapnya gitu, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ini tolong jaga sahabat. Kerana yang solat itu perlu berhati-hati. Kerana solat yang disebut oleh baginda Rasulullah awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-salah. Adalah solat. Kalau solat kita tak jaga, tak dalami, kita dah dalami macam-macam ilmu. Ada sampai akademiknya jadi PhD, dah ada master, ada degree, ada diploma, ada sijil, dah ada SPM dapat 7A, 8A. Solatnya KO. Macam mana? Orang yang dah SPM tu, dia dah kebalik tau. Tapi tengok solatnya macam mana? Dongret. Ya. Ikut suka dia, ikut dan dia. Itu sebab solat itu adalah satu ibadah, pokok segala pokok ibadah. Tak ada solat zikir macam mana haji 20 kali pun tak guna. Kalau solatnya tak selesai. Okey sahabat yang dirahmati Allah, mohon ampun dan maaf. Ya, moga-moga hari ini memberi sedikit penjelasan pada sahabat. Nak solat pasti ukuf dan araf. Bahasa mudahnya mesti tumakninah dan pandang depan ketika mana diperlukan untuk pandang depan. Jangan tak pandang depan. Jangan pandang depan bukan tempat nak pandang depan. Ya, dah kita bincangkan pandangan-pandangan di dalam solat. Ya, pertama pandangan tawarruk, yaitu pandang depan. Keduanya tawadu, pandang tempat sujud.
Pandangan tawasul, memandang ibu jari kaki kanan ketika ruku. Pandangan tawadu ketika mana membaca surah Al-Fatihah dan surah tengok tempat sujud. Tengok tempat lain makruh, tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pandang solat kita, apa jadi? Sayang, 1000 kali sayang. Dan pandangan tasawuf atau pandangan nafsi ketika mana seorang itu sujud. Dan pandangan tasyahud ketika mana seorang itu duduk. Sama ada duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Pandangan tasyahud adalah antara dua lututnya. Kedudukan pandangannya antara dua lutut. Kenapa kita pandang di situ? Karena syaitan suka duduk di tempat-tempat itu. Kita perlu panah menggunakan pandangan kita ini. Dari mata terus ke mana? Selalu dari mata terus ke hati. Tapi kita menggunakan panahan kalimah Allah, menggunakan pandangan mata. Itu sebab kalau sahabat baca sejarahnya ke Sunan Kalijaga ketika mana berinteraksi dengan Siti Jenar, hanya menggunakan mata saja, tapi boleh berinteraksi kata-kata itu. Mata tanpa kedip, melalui mata je. Dia tengok tenung sama tenung, tapi mereka berbicara melalui alam ruh, melalui matanya dan dari hatinya bercerita dia. Karenanya ke Sunan Kalijaga telah sebut kepada Syekh Siti Jenar, kami tidak dapat menggarap akan ketinggianmu, kerana kamu adalah permata yang kami tidak dapat gapai, kerana kamu sudah bertajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai orang yang tidak memahami, dia sesat. Padahal dia sudah bertajali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja. Mohon ampun dan maaf. Moga-moga kita mendapat manfaat dunia akhirat. Jadi azan dulu ya. Silakan azan. Okey, jadi kita tutup dengan majlis dengan istighfar. Ya, moga-moga Allah terima ibadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi dara wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau kariha al-kafirun. Linabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah. Inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal jununi wal zuzam wa min sayil asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الخبر يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شك ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنين مقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.